second order linear differential equations. So in the particular இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த it is involving problem with spherical symmetry. இந்த equation வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இன்வால்வ் ஆகும்னா involving in problems with spherical symmetry. In the second order linear differential equation, the Legendre differential equation. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெசல் வந்து பாத்தீங்கன்னா cylindrical symmetry. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா spherical symmetry. So what is the equation? The equation is kind of it's 1 minus x square the d square y by dx square minus 2x dy by dx plus n into n plus 1 y equal to 0. This is a kind of second order linear differential equation with variable coefficient. ஏன்னா d square y by dx square பக்கத்தால 1 minus x square dy by dx பக்கத்தால 2x இருக்கு. It's a variable coefficient. Suppose இந்த whole equation நான் என்ன செய்யறேன்னா we divide by 1 minus x square. ஏன்னா நம்ம யூசுவலா என்னன்னா இந்த second order derivative பக்கத்தால எந்த ஒரு coefficient இல்லாத இருந்தா we can solve easily. So அதனால நான் என்ன செய்யறேன்னா whole equation 1 minus x square divide பண்ணா the first term divide பண்ணும்போது 1 minus x square cancel ஆயிடும். Second term divide பண்ணும்போது it is 2x 1 minus x square dy by dx. Third term divide பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா it is n into n plus 1 minus x square. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா n is a integer. So n is a integer, x is a independent variable, y is a dependent variable. யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இத இன் ஜெனரல் காமன் ஸ்டாண்டர்ட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கம்பேர் பண்ணும்போது d square y by dx square some p of x dy by dx q of x y இந்த மாதிரி ஜெனரலைஸ்ட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா the p of x பொசிஷன்ல என்ன இருக்குன்னா it is minus 2x minus 1 by x square. அதே மாதிரி q of x பக்கத்துல என்ன இருக்குன்னா n into n plus 1 divided by 1 minus x square. அப்போ நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், when this p and q is blown up. So இதுவும் எப்போ வந்து it goes to infinity. So it blows up or goes to infinity எப்போனா when the denominator goes to 0. So blows up when எப்போனா the 1 minus x square that's the denominator goes to 0 and anything divided by 0 it's infinity. அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 1 minus x square equal to 0. That is a singular point. அப்போ நமக்கு சிங்குலர் பாயிண்ட் வந்து x equal to என்ன கிடைக்கும்னா the x square equal to plus 1. ஏன்னா இங்க இருக்க plus 1 அந்த போகுமான minus minus cancel ஆயிடும். அப்போ x square equal to 1 னா x equal to square root of 1 it is an r plus 1. So அப்போ x equal to plus 1 இருக்க பாயிண்ட் எனக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ஈக்குவேஷன் the p of x q of x goes to infinity and x equal to minus 1 லையும் பாத்தீங்கன்னா it is the p of coefficient it is goes to infinity. So அதனால the regular singular point நாலே the at which the point at which the function goes to infinity அதுதான் singular point னு சொல்லுவோம். இங்க இந்த p of x q of x the coefficient goes to infinity, therefore the regular singular point பாத்தீங்கன்னா x equal to plus 1 and x equal to minus 1. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பெசல்ல வந்து நம்ம என்ன பார்த்திருப்போம்னா 0, பட் இங்க வந்து plus or minus 1. So இதுதான் one of the difference between the Bessel and Legendre. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா the most general solution இது வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் using the power series method. ஏன்னா எந்த ஒரு differential equation இருந்தாலும் we can use the power series method to solve. So அந்த power series method solve பண்ணி நமக்கு சொல்யூஷனை கொண்டு வந்தனா the solution the y of x that will be equal to a times the pn of x plus some b times the qn of x something. It's a kind of this form. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the pn of x it's a kind of the Legendre function. The pn of x
un of x or Legendre function. So அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய the generating function for this Legendre polynomial. So the generating function for the Legendre polynomial, Legendre polynomial is என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு it will be equal to 1 minus 2xt plus t square whole power minus 1 by 2 equal to the summation over the pn of x, it's a t power n. So இதுதான் பாத்தீங்கன்னா it's a generating function for the Legendre polynomial. Like here the n goes from 0 to infinity. So n equal to 0, 1, 2, 3 இந்த மாதிரி சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டே போகலாம். அப்போ நம்ம இதை வந்து என்ன செய்யலாம், பைனாமியல் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். ரெண்டு பக்கமும் t பவரை கம்பேர் பண்ணும்போது we will get back what is my Legendre, the p0 of x, p1 of x, p2 of x. இந்த மாதிரி என்ன செய்யறோம்னா we will get all the Legendre function. எப்போனா இந்த Legendre function இந்த ஈக்குவேஷன் ஜெனரேட் பண்ணதால இது வந்து என்னன்னு சொல்லணும்னா it's a generating function for the Legendre polynomial. எப்படின்னா இந்த 1/2 இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், பைனாமியலி we can expand up to infinite terms. இதையும் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம். ரெண்டு பக்கமும் t பவரை கம்பேர் பண்ணும்போது அதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் t பவர் கோஎஃபிஷியன்ட் generate the Legendre function or the Legendre function. Or there is one more way. We can just in the general generating function use பண்ணாத நமக்கு p1 of x, p2 of x கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு Rodriguez வந்து ஒரு simplified formula தந்திருக்காது. அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொன்னோம், the Rodriguez formula. The Rodriguez formula for the Legendre function pn of x என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மெமரி பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா pn of x இதை வச்சு பேஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க. So pn of x equal to 1 by the 2 power n the n factorial d power n dx power n x square minus 1 whole to the power n. இதுதான் பாத்தீங்கன்னா in general the Rodriguez formula for the either we can generate using the generating function or we can use this formula to generate the p0 of x, p1 of x, etc. all the Legendre functions. Okay, first few Legendre polynomial ஏன்னா அடிக்கடி வரக்கூடிய questions most of the competitive examல கேட்கக்கூடிய Legendre polynomial அது p0 of x, p1 of x எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம என்ன செய்யலாம்னா நமக்கு Rodriguez ரிலேஷன் எழுதிக்கலாம். என்னன்னா நமக்கு Rodriguez ரிலேஷன் pn of x equal to it will be equal to 1 by 2 power n n factorial t power n dx power n x square minus 1 whole to the power n. இப்போ நான் என்ன செய்யறேன்னா first we can find what is p0 of x. So அப்ப n equal to 0 போடுங்க, n equal to 0 போடுங்க. So n equal to 0 போட்டீங்கன்னா so p0 of x equal to 1 by n எங்க இருக்கோ அங்கெல்லாம் 0, 2 power 0, 0 factorial, d power 0, dx power 0, x square minus 1 whole to the power 0. பாத்தீங்கன்னா everything power 0. இங்க 0 factorial அதனுடைய வேல்யூ 1, 2 power 0 1. இங்க பாத்தீங்கன்னா பவர் டிஃபரன்ஷியல் பவர் 0, இங்க x square minus 1 0. So everything power 0, the value is 1. That's it. அதுக்கு மேல எந்த வேல்யூயும் வராது. நெக்ஸ்ட் வந்து p1 of x equal to, so just we can substitute n equal to 1. n equal to 1 எங்கெல்லாம் என்ன இருக்கோ அவங்களாம் 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. இங்க 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். 1 by 2 power 1. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 factorial. So 1 factorial d power 1 dx power 1 x square minus 1 whole power n அங்க power 1. So அப்ப நமக்கு என்ன வருதுன்னா this will be equal to 1 by 1 factorial it is 1, 2 power 1 it is 2, இங்க d by dx நமக்கு என்னன்னா x square minus 1.
இப்போ இது டிஃபரன்ஷியேஷன் ஈஸியா பண்ணிடலாம். நமக்கு என்ன வரணும் 1/2. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மேல ஆக்ட் ஆனா நமக்கு என்னன்னா 2x. 1 மேல ஆக்ட் ஆனா இட் வில் பி 0. அப்போ 2x minus 0 it is 2x. 2 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா the p1 of x it will be equal to simply x. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா p2 of x. இது வந்து ஈஸியான பிராக்டிஸ் தான். நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ரோடிகஸ் ரிலேஷன் n equal to 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. அப்போ என்ன வரும்னா p2 of x equal to எங்கெங்கெல்லாம் என்ன இருக்கோ அங்கெல்லாம் 2. so 2 power 2 2 factorial d power 2 dx power 2 இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா x square minus 1 whole power 2. அப்போ நமக்கு கீழே என்ன வரும்னா டினாமினேட்டர் 1/2 square it is 4 into 2 factorial it is 2 d square by dx square. நமக்கு இது என்ன இருக்குன்னா எய்தர் நம்ம ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு எடுக்கலாம் இல்லைன்னா டைரக்டா கூட டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம். நான் என்ன செய்யணும் ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணா நமக்கு என்ன வரும்னா a square x power 4 plus b square 1 minus 2ab 2x square. அப்ப என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா this will be equal to 1/4 to 8. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் எடுங்க d by dx வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டெரிவேட்டிவ் ஆகுனா இங்க வந்து என்ன வரும்னா 4x cube plus 0 ஏன்னா 1 மேல ஆக்ட் ஆச்சுன்னா plus 0 minus 2x square. அப்பனா 2 இருக்கும். அந்த 2x square மேல ஆக்ட் ஆனா it will be 2x. இது ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆட் பண்ணிச்சு. ஏன்னா 2 டெரிவேட்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டெரிவேட்டிவ் ஆட் பண்ணிட்டேன். இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா இங்க 4x இங்க 4x cube காமனா 4 வெளியில எடுத்துக்கங்க. 4/8 d by dx உள்ளார என்ன இருக்குன்னா it will be simply x cube minus x. இப்போ 1 4s are 4 2 4s are 8. அப்ப நமக்கு இந்த p2 of x என்ன வரும்னா it will be equal to 1/2 d by dx. அப்போ acting on x cube என்ன வரும்னா it is 3x square. acting on x it will be 1. So இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யறோம்னா we can find p3 of x, p4 of x, p5 of x. நான் அதை மட்டும் எழுதிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஜெனரலைஸ்ட் ரிலேஷன் சொல்றேன். ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொன்றையும் நான் கால்குலேட் பண்ண வேணாம். So நம்ம என்ன செய்யலாம்னா we can find similarly the p3 of x that will be equal to நமக்கு என்ன வரும்னா 1/2 5x cube minus 3x. அதே மாதிரி p4 of x that will be equal to 1/8 35x power 4 minus 30x square plus 3. இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். பட் we need to work out with careful. So p5 of x எந்த ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாத ஒர்க் அவுட் பண்ணா கண்டிப்பா வரும். 1/8 63x power 5 minus 70x cube plus 15x. பட் இதுல ஒரு பியூட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா when n equal to even number, அதாவது ஈவன் நம்பர்னா 0 2 4 6 இந்த மாதிரி n equal to even number, the pn of x having only the even power. நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். இங்க பாருங்க 4க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா it is even power. உள்ளார வந்து பாத்தீங்கன்னா x power 4 x square 3x power 0 பக்கத்துல எதுவும் இல்லைன்னா x power 0. So pn of x is having a even power of x, having even power of x. இது வந்து ஒரு important notable thing from the Rodigus relation. அதே மாதிரி when n is odd number, when n is odd number, so okay, so when n is the odd number நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா the pn of x having odd power of x. So that is the beauty of the Rodigus relation. பாருங்க இங்க p5 n odd இருந்தா உள்ளார எல்லாமே odd power of x, x power 5 x cube x. அதே மாதிரி p3 it is odd. So அப்ப நமக்கு என்ன இருக்குன்னா x cube x. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க p to the power 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள என்ன இருக்குன்னா எனக்கு x power 1. So இங்க வந்து 2 இருந்தா 3x square minus 1.
So இந்த மாதிரி என்னன்னா even power வந்தா even power of x, odd power வந்தா odd power of x. That is our first notable point from the legendary polynomial. அதே மாதிரி we can prove it. அதாவது if you look at this expression, see the any n value, suppose x goes to 1, any n value x goes to 1, we can prove that the result is 1. Just நம்ம என்ன செய்யலாம்னா the proof ஒரே இதை எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இந்த p 5 எடுத்துக்கலாம். நான் என்ன செய்யணும், உள்ளார x க்கு பதிலா 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணேன். எனக்கு ரிசல்ட் என்ன வரணும், 1 வரணும். நான் இந்த இதை எடுத்துக்கிறேன், p5 of x. சோ x இருக்கிற இடத்த 1 பண்ணும். நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குன்னா 1/8, உள்ள என்ன இருக்குன்னா 63 1 power 5 minus 70 1 cube plus 15 1. எல்லா இடத்தையும் 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு. அப்ப நமக்கு என்ன வருதுன்னா the p5 of 1/8, so 63 minus 70 plus 15. அப்ப நமக்கு என்ன வருதுன்னா 1/8, so 63 minus 70 it is minus 7, minus 7 plus 15 it is 8, so 1/8 8 cancel ஆயிடும். நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா the p5 of 1 equal to 1. yeah, அதே மாதிரி similarly we can prove the p4 of 1 equal to 1. அதே மாதிரி p3 of 1 equal to 1. So any n value, if x goes to 1, என்னுடைய legendary function goes to 1. நீ p4 ல வந்து x equal to 1 substitute பண்ணி பாருங்க, p3 ல நீங்க x equal to 1 substitute பண்ணுங்க, you will arrive this result. This is the general conclusion. This is one of the notable point in the legendary functions. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா the another relation we can prove, this is a one relation we need to know. There is one more relation. Suppose pn of x, x வந்து மைனஸ் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம், அது எனி வேல்யூ ஆஃப் n, x வந்து ஜஸ்ட் மைனஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம், நமக்கு என்ன வரும்னா -1 whole to the power n the pn of x. இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்கும். இதையும் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஈஸியா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். This is a general relation. Suppose for example நான் இங்க p5k எடுத்துக்கலாமே, p5 x வந்து மைனஸ் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணா நமக்கு கண்டிப்பா முன்னாடி என்ன வரும்னா, நமக்கு ஆக்சுவலா என்னன்னா இங்க பாருங்க, சப்போஸ் நான் p5 of minus x, அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா pn of minus x -1 whole to the power n, இங்க என்னங்கிற இடத்துல 5 உட்கார்ந்துருக்கு, p5 of x. அப்ப நமக்கு ரிசல்ட் என்ன கிடைக்குன்னா it is minus, ஏன்னா odd power, அதனால it is minus p5 of x. We can easily conclude this one. உள்ளார நமக்கு என்ன இருக்குன்னா இந்த p5 of x உள்ளார it is odd power of x. அங்க வந்து minus x minus x ரீப்ளேஸ் பண்ணா கண்டிப்பா காமன் மைனஸ் சைன் வெளியில எடுக்கணும், நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை. Similarly the even power, suppose p4 of minus x, நமக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா -1 whole to the power n, nங்கிற இடத்துல 4 உட்கார்ந்துருக்கு, into pn of x, p4 of x. அப்ப இது ஈவன் பவர் -1, அதனால +1 ஃபைனலா, so p4 of x. அப்போ நமக்கு ஈவன் நம்பர் ஆஃப் n வந்துச்சுன்னா நான் -x ரீப்ளேஸ் பண்ணா எனக்கு we will be get back the same legendary function. But odd power வந்துச்சுன்னா we will get back the negative of the legendary function. That means it's an odd symmetry. So for n equal to odd, the pn of x having the odd symmetry. So இது வந்து another notable point in the legendary function. அதே மாதிரி n equal to even, the pn of x have the even symmetry. That means even function. So இது வந்து எது வேணாலும் நமக்கு என்னன்னா டார்கெட் பண்ணலாம், 1 மார்க்ல கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. நம்ம few ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன், பிராக்டிஸ் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன தேவைன்னா நமக்கு இந்த legendary functionல orthogonality relation between two legendary polynomial. Orthogonality relation between two legendary polynomial or the legendary function is என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா it will be the legendary function, the limit it goes to -1 to +1 because it's a kind of theta. இங்க வந்து x can be treated as theta. இந்த variable x எப்படின்னா
it is replaced by theta. அப்போ எனக்கு தீட்டான்னு வந்துட்டாலே இது எதர் சைன் ஆர் காஸ் தான் மேக்ஸிமம் இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ சைன் காஸ் வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா +1, மினிமம் வந்து -1. அதுக்கு இடையில தான் ஆசிலேட் ஆகும். அதனால the limit can be -1 to +1. the Pn of x, the Pm of x. அதாவது இந்த ரெண்டு சேமா எடுத்துக்கூடாது. ஆர்த்தோகனாலிட்டி ரிலேஷன் m ஒரு வேல்யூ n ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன் into dx. இதோட ஆன்சர் என்ன வரும்னா நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறதுல it will be 2/2n plus 1 the delta mn. So இந்த ரிலேஷன் நமக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். So for example நம்ம என்ன செய்யலாம்னா suppose if n equal to 4 and then m equal to 4, what is the orthogonality relation between the p4 of x and then p4 of x? அப்ப நம்ம கண்ண மூடிட்டு என்ன செய்யலாம், -1 to +1 the p4 of x, p4 of x and m equal to n இங்க சொல்லிச்சு dx equal to 2/m equal to n-ங்கிறதால அதனுடைய வேல்யூ 4 + 1 the delta m equal to n 4. நமக்கு delta வந்து m equal to n இருந்தா நல்லா கவனிங்க, delta mn it goes to 1 when m equal to 1, it goes to 0 when m equal to n when m not equal to n. இப்ப m equal to n அதனால delta 4 ஓட வேல்யூ என்னன்னா it will be equal to 1. அப்ப நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா 2/the 2 4s are 8 plus 1 it is 9. This is the answer. Suppose in the case of n equal to 4, m equal to suppose some 5, அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா the orthogonality relation -1 + 1 கண்ண மூடிட்டு நம்ம 0 ன்னு சொல்லலாம், இருந்தாலும் போட்டு காமிக்கிறேன். n equal to 4x, m equal to 5x equal to 2/2 like இங்க m not equal to n. so n இருக்கிறதால நம்ம சும்மா போடலாம், பிரச்சனை இல்லை. n 4 னு போடலாம். delta 4 5 நமக்கு ரெண்டுமே not equal. இது இந்த delta function is 0 ஆயிடுது. அப்பனா இந்த orthogonality relation is 0. மீனிங் என்னன்னா it formed the odd symmetry. அதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is integration limit is even -1 வந்து +1 வரையும் போகுது. ஆனா இங்க இது ஈவன் ஃபங்க்ஷன், இது ஆட் ஃபங்க்ஷன். ஈவன் ஃபங்க்ஷனை ஆட் ஃபங்க்ஷனை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது the result is odd function. கண்டிப்பா the integration goes to 0. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா this is also even, this is also even, the product will be even. அதே மாதிரி n equal to 3, m equal to 3, அந்த கேஸ்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து என்ன வரும்னா p3 of x, p3 of x. அப்ப இது ஆட், இது ஆட் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணா it will form the even variable. So அப்ப அந்த இன்டகிரேஷனும் it is a symmetrical, it will be non-zero. அப்பனா இந்த m and n value same value வந்துருச்சுன்னா the product inside the integration is even. அது m என்ன மாறி வந்துச்சுன்னா the product between the p and pm it's odd. So the result is 0. அதான் generalized form என்னன்னா it will be, this is a generalized form. இத வச்சு சில ப்ராப்ளம் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி the recurrence formula for the legendary polynomial, that is another important relation, the recurrence relations. So recurrence relations for legendary polynomials. என்னென்ன ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் பாத்தீங்கன்னா the important recurrence relation, there are few more. நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் மெமரி பண்ணி வச்சுட்டா நம்ம ஈஸியா டக்குன்னு ஒரு வேலையில இருந்து இன்னொரு வேலையை நமக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். so n plus 1 the pn plus 1x plus n pn minus 1x, that will be equal to 2n plus 1 the x pn of x. This is one of the recurrence relation. Next the derivative வந்து பாத்தீங்கன்னா x p n prime of x minus p n minus prime of x. That means the derivative prime ங்கிறது the derivative of the functions. So n p n of x. The another recurrence relation, the p prime n plus 1x minus p prime n minus 1x equal to 2n plus 1 the pn of x. அதே மாதிரி இன்னொரு ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா p prime n plus 1x
minus x p n prime x equal to the n plus 1 the p n of x. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த n காமனா வச்சுட்டு ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. the n p n minus x x p n of x equal to 1 minus x square the p n prime of x. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா few recurrence relation in the legendary polynomial. so இத மேபி ஒரு 1 or 2 times நம்ம எழுதி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும். அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 ரிலேஷன் அல்லது நம்ம ஒரு 3 ரிலேஷன் ஞாபகம் இருக்கிறது பெஸ்ட். ஏன்னா நமக்கு வந்து டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த லெஜெண்டரி பாலினாமியல் கேட்டாங்கன்னா நம்ம திடீர்னு என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிலேஷன்ல ஒரே ஒரு டெரிவேட்டிவ் வருது. அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இஃப் யூ நோ திஸ் வேல்யூ த பி n minus 1 pm சப்போஸ் நமக்கு என்ன கேட்டாங்கன்னா the p5 prime of x என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் யூசிங் திஸ் ரிலேஷன். சோ அதனால நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு தெரிஞ்சிருந்தா நமக்கு ஈஸியா என்ன செய்யலாம்னா நம்ம அவுட்புட் தேரி பண்ண தேவையில்ல. இந்த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் வந்து நமக்கு ஆன்சர் கொண்டு தேரி பண்ணலாம். ஸோ த லாஸ்ட் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் பி என் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் பி என் பிளஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு என்னன்னா the pn prime of x. These are the few recurrence relation. We can find the derivative of the legendary functions. So p prime of 4 of x நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சலாம். just we need to work out it. அவ்வளவுதான். சோ நமக்கு இத மட்டும் என்ன செய்றீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க. ஆல்மோஸ்ட் இதுல இருந்து தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ப்ராப்ளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா the legendary differential equation யூஸ் பண்ணி கேட்பாங்க. இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா the applications the first applications பாத்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் தியரியில என்னன்னா the electrostatic என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு the Laplace equation in spherical coordinate system can be solved. ஏன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it is involving the Laplace equation. The Laplace equation using the spherical symmetry is solved by this legendary polynomial. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா this is one of the application. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த மல்டிபிள் எக்ஸ்பான்ஷன் நம்ம பார்த்துருவோம். மேபி உங்களுக்கு எலக்ட்ரோமேட்டிக் தியரி வந்து நடத்தும் போது சொல்றேன். இன் மல்டிபிள் எக்ஸ்பான்ஷன் அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா x is involving the spherical symmetry. So அந்த potential வந்து பாத்தீங்கன்னா the multiple expansion of the electric potential depend on the Legendre function LF Legendre function வச்சுங்க or LEG Legendre function. அது ரிலே அந்த மல்டிபிள் எக்ஸ்பான்ஷன். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல எங்க சார் லெஜெண்டரி ஃபங்க்ஷன் வரும்னு கேட்டீங்கன்னா the Schrödinger equation in the central potential. Schrödinger equation in central potential problem. For best example என்ன சொல்லணும்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். So for Schrödinger equation in the central potential problem, maybe நம்ம குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல நடத்தும் போது உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் நான் சொல்லுவேன். அந்த கிளாஸ்ல வந்து அப்போ வந்து நான் இதை உங்களுக்கு ரெம்பர் பண்றேன். The Schrödinger equation in the central potential problem அது வந்து என்னன்னா it depend on the solution, it is depend on the equation, it is similar to the Legendre function. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா the orbital angular momentum operator it depend on the Legendre function in the quantum mechanics. Orbital angular momentum operator அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுவோம். இட்ஸ் இந்த இதுனா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். சோ ஆர்பிட்டல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆபரேட்டர்ஸ் depend on the Legendre function. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் செலஸ்டியல் மெக்கானிக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் நான் ஸ்பெரிக்கல் செலஸ்டியல் பாடிஸ். ஸோ கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப்
non-spherical celestial body. Bodies that depend on the legendary functions. So அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த legendary polynomials ஆகுது. அதே மாதிரி நிறைய the wave propagations in the scattering of the spherical geometries. So the scattering தெரியுங்களா, the wave scattering இதுவும் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் போது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த ஸ்பெரிக்கல் சிமெட்ரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இந்த ஸ்பெரிக்கல் சிமெட்ரியில நமக்கு என்ன வரும்னா பெசலும் யூஸ் ஆகும், நமக்கு லெஜெண்டரி யூஸ் ஆகும். ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா இன்வால்விங் த ஸ்பெரிக்கல் சிமெட்ரி நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இட் இஸ் இன்வால்விங் த ஸ்பெரிக்கல் சிமெட்ரி. அதே மாதிரி மல்டிபோல் எக்ஸ்பான்ஷன் இட் இஸ் ஆல்சோ இன்வால்விங் த ஸ்பெரிக்கல் சிமெட்ரி. அதே மாதிரி இந்த கர்டிஜர் வேவ் ஈக்குவேஷன் இந்த சென்ட்ரல் பொட்டன்ஷியல் இட் இஸ் ஸ்பெரிக்கல் சிமெட்ரி. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆர்பிட்டல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இட்செல்ஃப் இஸ் ஸ்பெரிக்கல் சிமெட்ரி. அதே மாதிரி கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் இந்த நான் ஸ்பெரிக்கல் செலஸ்டியல் பாடிஸ் ஈவன் தோ செலஸ்டியல் பாடிஸ் வந்து நான் ஸ்பெரிக்கலா இருக்கலாம், பட் த பொட்டன்ஷியல் அரௌண்ட் the celestial object involving the spherical polar coordinates. அதே மாதிரி wave scattering in the spherical symmetry. அப்ப spherical symmetry வந்தாலே என்னன்னா it is a legender. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. இதுல legenderல there is one more extension என்னன்னா associated legender differential equations. So அதுவும் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு, அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து the extension for the legender it is associated engender differential equation. So இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா few problem கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. அது எப்படின்னா the associated legendary differential equation னா the generalization of the legendary differential equation. It is here generalization of the legendary differential equation. So இது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குன்னா it will be equal to 1 minus x square the d square y by dx square. அது சேம் ஃபார்ம் தான், பட் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனல் டேர்ம் வரும் 2x dy by dx. இது ரெண்டும் மாறல. பிளஸ் n into n plus 1 அதுவும் மாறல. எக்ஸ்ட்ரா என்ன வருதுன்னா there is one more constant m 1 minus x square into y equal to 0. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா it's like associated legendary differential equation. This is additional term. So அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா when m goes to 0 the equation, the above equation reduces to legendary. Legendary differential equation. பாருங்க m equal to 0 போட்டீங்கன்னா நம்ம we will get back the equations, the legendary differential equation. இதனுடைய solution வந்து பாத்தீங்கன்னா the Rodriguez formula, that is a solution. So the y can be it is a function of x that will be equal to some function of the associated legendary function. அது அந்த ஃபார்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா p n m bracket x. So அப்பனா the Rodriguez relation, the Rodriguez relations for associated legendary or அதனுடைய solution, the differential equation solution, that is associated legendary function. அப்போ அந்த Rodriguez relation என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா the p n m of x equal to 1 minus x square whole to the power the mod of m by 2 the d power mod of m by dx power mod of m
into the Pn of x. ஏன்னா ஆல்ரெடி எனக்கு என்னன்னா Pn of x என்னன்னு தெரியும். So this is the Rodriguez relation for this the associated Legendre function. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா m இதுல வந்து என்னன்னா the m cannot be greater than the n. So m equal to n or less than n. இது மட்டும் பாத்துக்கங்க. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் தியரி. ஏன்னா யூஸ்வலா நம்ம வந்து என்ன செய்வோம்னா நம்ம ஸ்பிரிக்கல் ஹார்மோனிக்ஸ் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல சால்வ் பண்ணும்போது y l m. அப்போ இங்க வந்து என்ன ஆகும்னா the m is azimuthal quantum number, l is orbital quantum number நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். அப்போ l ஈக்குவல் டு 1 வரும்போது என்னுடைய m ஓட வேல்யூ என்னன்னா m இட்ஸ் 2l plus 1 வேல்யூ நம்ம படிப்போம். சோ m ஓட வேல்யூ என்னன்னா either +1 or 0 or -1. ஏன்னா allowed values of m it is the m வந்து பாத்தீங்கன்னா it is 2l plus 1 values it is having. அப்ப l equal to 1 னா 3 values. என்னென்ன வேல்யூனா +1 -1 0. பாருங்க இந்த l விட it can't be greater than 0. So mod of m it is less than or equal to n. இங்க actually it is exactly similar. The associated legend டைரக்டா நம்ம என்ன செய்யணும் spherical harmonicsல யூஸ் பண்றோம். சோ இதேதான் இந்த இங்க வந்து அந்த ரூல் தான். பட் இங்க வந்து l க்கு பதிலா என்ன இருக்குன்னா n. சோ அங்க வந்து என்னன்னா n equal to l ன்னு நம்ம அங்க வச்சு சால்வ் பண்ணுவோம். ஏன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி Pn of x எவ்வளவுன்னு தெரியும். எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா it will be equal to 1 minus x square whole power the mod of m by 2 d the mod of m by d x power m. எனக்கு Pn of x என்னன்னா 1 by 2 power n n factorial the d power n by dx power n the x square minus 1 whole power n. சப்போஸ் என்னுடைய m வந்து கிரேட்டர் தன் என்ன இருந்தா என்ன பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா இங்க சப்போஸ் இங்க இருக்கிற m இங்க இருக்க n விட கிரேட்டா இருந்தா இஃப் m is greater than or equal to n என்ன பிரச்சனைனா இந்த ஈக்குவேஷனே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் n பவர் இருக்கு. என்னுடைய m வந்து என்ன விட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இந்த டிஃபரன்சியேஷன் அதாவது இந்த Pn m of x it goes to 0. We can prove it. இதை ஈஸியா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். So this is a expanded form. இது வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் ப்ரூவ் பண்றேன். அப்பனா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா புரியும். ஏன் m cannot be greater than n. Suppose Pn of mx equal to நம்ம நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல ப்ரூவ் பண்ணலாம். நம்ம இது ஃபைனல் ஃபார்ம் என்னன்னா 1 minus x square whole power m by 2. இப்ப இங்க ஒரு டிஃபரன்ஷியேஷன் இருக்கு, இங்க ஒரு டிஃபரன்ஷியேஷன் இருக்கு. சோ thereby இந்த 2 பவர் என்ன வெளியில எடுத்துருங்க, n ஃபேக்டர் இதான் கான்ஸ்டன்ட். சோ இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஆபரேட்டர் நமக்கு என்ன வரும்னா d பவர் m plus n dx பவர் m plus n x square minus 1 whole to the power n. So this is the simplified version. This is the actual version. So நம்ம எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஃபைனலா இது பண்ணலாம். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் n equal to n நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா we can prove it. நான் என்ன செய்யறேன்னா n equal to ஒரு 3 ன்னு எடுத்துக்கலாம், m equal to 4 எடுத்துக்கலாம். இப்ப நான் எடுத்துக்கிட்ட கேஸ் ப்ரூஃப் என்ன எடுத்துக்கன்னா இங்க வந்து என்னன்னா m greater than n எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி எடுத்தா எனக்கு என்னன்னா இந்த Pn m of x goes to 0. அதை வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். பார்க்கலாம், நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். சோ நம்ம எடுத்துக்கிட்டபடி நம்ம என்ன செய்யறோம்னா சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கிறோம். சோ n வந்து 3, m வந்து 4, x equal to நமக்கு என்னன்னா 1 minus x square whole power m power 4 the d power m 4 divided by dx power m 4 the p power n of x 3 of x. So அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா 1 minus x square whole power 4 the d power 4 dx power 4. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the p3 of x. நமக்கு ஆல்ரெடி p3 of x வந்து என்னன்னு தெரியும். அதை வந்து நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதை திரும்ப கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்க வேணாம். So p3 of x என்ன இருக்குன்னா 1/2 5x cube. இந்த இங்க இருக்கு பாருங்க, இந்த வேலையை அப்படி சொல்லிச்சு 1/2 5x cube minus 3x. So 1/2 5x cube minus 3x square. பாருங்களா, இங்க பவர் 4 டெரிவேட்டிவ் உள்ளார வந்து x cube x square. It is less
பவர் டைரக்டாவே 0. ஏன்னா நம்ம 3 வாட்டி டெரிவேட்டிவ் எடுக்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் இது கான்ஸ்டன்ட் ஆயிடும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2வது வாட்டி டெரிவேட்டிவ் எடுக்கும்போதே கான்ஸ்டன்ட் ஆயிடும். ஆனா நம்ம 4 டெரிவேட்டிவ் இங்க எடுக்கணும். நம்ம கண்ணை மூடிட்டு என்ன போலனா so it is equal to 0. Yeah, we can prove it. நீங்க வேணா 1 by 1 டெரிவேட்டிவ் எடுத்து பாருங்க. அதாவது 1 minus x square whole power 4 ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் எடுங்க. x cube 1 by 2 கான்ஸ்டன்ட் வெளியில எடுத்துக்கங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் எடுத்தீங்கன்னா உள்ளார வந்து பாத்தீங்கன்னா 5x cube. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 into 3x square minus 3x square. என்னன்னா டெரிவேட்டிவ் எடுத்தீங்கன்னா 2x. சோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா 1 minus x square by 2 whole power 4. இப்போ வந்து இன்னொரு டெரிவேட்டிவ் எடுங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 15x square இருக்கும் minus 6x இருக்கும். திரும்ப ஒரு வாட்டி டெரிவேட்டிவ் எடுங்க. அப்போ d square by dx square வெளியில எடுத்துட்டு ஒன் மோர் டெரிவேட்டிவ் உள்ள எடுத்தீங்கன்னா இந்த 15x square டெரிவேட்டிவ் எடுத்தீங்கன்னா 2x வரும். அப்போ 2 கூட 15 மல்டிப்ளை பண்ணா 30x minus x இங்க டெரிவேட்டிவ் எடுத்தீங்கன்னா it will be simply 6. திரும்ப ஒரு வாட்டி டெரிவேட்டிவ் எடுங்க. 1 minus x square power 4 by 2. So d by dx மட்டும் வெளியில வச்சுக்கிறேன். உள்ளார டெரிவேட்டிவ் எடுத்தனா இந்த 30x டெரிவேட்டிவ் எடுத்தனா it will give 30. x எடுக்கும்போது it will be 1 minus constant 6 எடுத்தீங்கன்னா it will be 0. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா 1 minus x square whole power 4 by 2. உள்ளார எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஆயிடுச்சு. அப்போ the derivative of the constant is 0. So 0 we proved it. எப்போனா when m is greater than n not equal to n. Sorry, இங்க வந்து கொஞ்சம் மாத்திக்கீங்க. equal to n இருக்க சான்சஸ் இருக்கு. So prove when m is greater than n, the Pn of m is equal to 0. Yeah, we proved it. When m greater than n, the associated legendary function, the Pn m of x, m of it is equal to 0. அதனால பாத்தீங்கன்னா azimuthal quantum number it can't be never be greater than the orbital quantum number. So it's a purely mathematics. But in general நம்ம பார்க்குற அந்த ஆர்பிட்டால்ல அந்த மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் ஆர்பிட்டால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வச்சு நம்ம ரீமான் எஃபெக்ட் மூலமா டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது we will get exactly the theoretical m value. For L equal to 1, only the 3 energy level like m plus 1, m0, m minus 1. So அதுதான் வரும். So max is true. இது ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல the orthogonality conditions இதுல என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா this is another important relation for the associated legend. The orthogonality condition என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it will be equal to the integral minus 1 to plus 1 the Pn mx the p again n போடக்கூடாது different index போட்டுக்கிறேன் k mx m ஓட்டு ஈக்குவலா வச்சுக்கிறேன் into dx. So what is the orthogonal relation between these two legendary functions? That will be equal to 2 by 2n plus 1 n plus m factorial n minus m factorial into delta n k. அப்போ n equal to k வா இருந்தா மட்டும்தான் we have the relation between the two legendary function. ரெண்டு legendary function equal, அதனுடைய orthogonality relation it will give some value. Suppose n not equal to k அப்படி வந்துச்சுன்னா கண்ண முடியும் நீங்க என்ன செய்யலாம்னா 0 போட்டுக்கலாம். So for n equal to k it is non-zero. For n equal to k it is non-zero. For n not equal to 0, sorry, it is 0. The orthogonality relations. அதே மாதிரி the recurrence relation பாத்தீங்கன்னா it is follow the associated legendary function similar to the legendary function. So it is having the same recurrence formula, same kind of recurrence relations as
Legendre function. So அங்க வந்து Pn of x எங்க வருதோ அது வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் மாத்திக்கணும் Pn m of x அவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் எங்கன்னா ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன்ல எங்கெங்கெல்லாம் Pn of x வருதோ அதை ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் எப்படின்னா Pn m of x in the recurrence relation அப்படி மாடிஃபை பண்ணிட்டேன்னா we will get back the associated Legendre recurrence relations. நான் வந்து அதை எக்ஸ்பிளிசிட்டா போடல so நீங்க ஜஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாத்துங்க. Again the applications is similar. The quantum mechanics வந்து பாத்தீங்கன்னா Schrödinger wave equation in the atoms. அதே மாதிரி spherical harmonics. இந்த spherical இதனுடைய அப்ளிகேஷன் மெயினா எங்கன்னா நம்ம டைரக்டா நம்ம வந்து படிக்கும் போது அதாவது எம்எஸ்சி படிக்கும் போது எங்க யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னா in spherical harmonics. In spherical harmonics that involve the two quantum number. அதாவது y ன்னு சொல்லுவோம். The L is orbital quantum number, m is azimuthal quantum number, theta and pi. இது வந்து நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் மூலமா எழுதும். குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் நடத்தும் போது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த m நம்ம இங்க வந்து எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம்னா the m it is less than or equal to L. ஈவன் நம்ம வந்து எதுல வேணாலும் பார்த்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் L equal to 5 னா the allowed values of m it is 2L plus 1. So அப்போ 2 into L வந்து 5 plus 1. So அப்போ நமக்கு எத்தனை வேல்யூனா 10 11 values. So m க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா the allowed values of m இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is 11 value. அந்த 11 வேல்யூ என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா the ml value it will be -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 இந்த 11 வேல்யூ. அதாவது இன் ஜெனரல் நம்ம ஃபார்முலா படி குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் ஃபார்முலா படி எப்படி சொல்லணும்னா the ml value it will goes from L minus 1, L minus 2, etc. 0, then minus L plus 1 up to the minus 1. So இந்த மாதிரி போகும் நமக்கு. So x 0, etc. 0. So this is the allowed values. This is the allowed the total allowed values. This is the allowed values. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் வரும்போது நான் சொல்லி தரேன். It is exactly having this application in the quantum mechanics. அதே மாதிரி இந்த ஆண்டனா ஜியோபிசிக்ஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் அதே மாதிரி வேவ் ப்ரொபகேஷன் இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஹார்மோனிக்ஸ் எல்லா இடத்தையும். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ இன்வால்விங் த ஸ்பெரிக்கல் சிமெட்ரி. ஸோ மெயினா என்ன ஸ்பெரிக்கல் சிமெட்ரி problems. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா it is having the applications. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா the Lagrange polynomial. யூசுவலா வந்து லெஜெண்டருக்கும் லாக்ரே அசோசியேட்டட் லெஜெண்டருக்கும் ஒண்ணுதான் வித்தியாசம். இந்த லெஜெண்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is involving the problem with axial symmetry. இது வந்து இது மட்டும் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிங்க. the Legendre அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாலினாமியல் படிக்கலாம். the Legendre ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இன்வால்விங் இந்த ஸ்பெரிக்கல் சிமெட்ரி அது இட் இஸ் வித் ஆல்மோஸ்ட் த ஆக்சியல் சிமெட்ரி. mainly used in the problem with axial symmetry. அதே associated Legendre இதுவும் பாத்தீங்கன்னா சார் associated Legendre வந்து பாத்தீங்கன்னா full spherical symmetry. full spherical symmetry. So இது வந்து பார்த்தா ஆக்சியல் சிமெட்ரினா என்னன்னா ஜஸ்ட் ஏதாவது ஒரு ஆக்சிஸ் பொறுத்து இந்த ஸ்பெரிக்கல் ரீஜன். பட் இது ஃபுல் ஸ்பெரிக்கல் சிமெட்ரி இட் இஸ் இன்வால்விங் ஃபுல். ஸோ அதுதான் வித்தியாசம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் லாக்ரேட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ். அதுவும் பார்க்கலாம் ஏன்னா we have the time. So லாக்ரேட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் Lagrange differential equation.
இந்த log rate differential equations வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a second order linear differential equation. It is a second order linear differential equations of this kind. அதாவது எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு the x the d square y by d x square plus 1 minus x the dy by dx plus simply ny. இந்த மாதிரி differential equation இருந்ததுன்னா it is the log rate differential equation. நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது சால்வ் பண்ணிட்டே வரும்போது ஃபைனலா இந்த மாதிரி ஒரு equation வந்துச்சுன்னா we can use this log rate differential equation method of solving. So அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், we can divide by the d square by dx square coefficient. எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணா the first termல x divided by x cancel ஆயிடும். We will get back the d square y by dx square. Second termல 1 minus x divided by x dy by dx. The third termல என்ன வரும்னா n by x simply y. So அப்போனா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா the p of x அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 minus x by x. Next என்னன்னா the q of x that will be equal to it is simply n by x. அப்போ எந்த பாயிண்ட்ல வந்து it is எந்த பாயிண்ட் சிங்குலர் பாயிண்ட்னா it has singular point at x equal to 0. ஏன்னா x equal to 0 போட்டீங்கன்னா the p of x q of x it is goes to infinity. It is just blow up. So அதனால இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா it is like singular points னு சொல்லுவோம். So what is the Rho-Digues? பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு நல்லா கவனிங்க, இதுவும் சிங்குலர் பாயிண்ட் x equal to 0, பெசலும் சிங்குலர் பாயிண்ட் x equal to 0. பட் லெஜெண்டர் வந்து லெஜெண்டர் லாக்ரேவும் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா 1 மார்க்கு அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய இது ரெகுலர் சிங்குலர் பாயிண்ட் வந்து லெஜெண்டருக்கு எங்க, ஆனா which one of the following having the regular singular point at x equal to 0 அப்படி கேட்கலாம். காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 கொடுத்துருவாங்க, லெஜெண்டர் பெசல், லெஜெண்டர் லாக்ரே, பெசல் லாக்ரே அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இந்த அதனால தான் நான் வந்து என்ன செய்யறேன்னா இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இப்போ உங்களுக்கு நோட் பண்ணி சொல்லிட்டு வரேன். ஸோ அப்படின்னா Rho-Digues formula for the log rate differential function. ஏன்னா இந்த சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ் differential equation it is a log rate function. The solution for this differential equation is log rate function. What is the log rate function according to the Rho-Digues? நம்ம எக்ஸ்பிளிசிட்டா இதை சால்வ் பண்ணல. So the Rho-Digues formula for log rate polynomial நான் என்ன செய்யறேன்னா ஓகே இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துறேன். இந்த L n of x, L means log rate of n order, என்னன்னா e to the power x by n factorial the dx by dx power n the x to the power n e power minus x. Suppose L equal to, நாம இதை என்ன செய்யலாம்னா n equal to 0 போட்டீங்கன்னா it will generate the L எங்கெல்லாம் n equal to 0 n இருக்கோ அங்கெல்லாம் 0 போடுங்க. L 0 of x, so e power x 0 factorial d power, sorry இங்க வந்து n d power n, so d power 0 dx power 0 இங்க x power 0 e power minus x. அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா இங்க 0 factorial 1, இது வந்து power 0 அதனால 1, இதுவும் 1. அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா e power x into e power minus x, this will be equal to 1. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா the L1 of x n equal to 1 substitute பண்ணுங்க. n equal to 1 substitute பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும்னா the e power x divided by 1 factorial the d power 1 divided by dx power 1 the x power 1 e power minus x.
சோ அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா e power x இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஷியேஷன் பை பார்ட்ஸ். ஏன்னா உள்ளார வந்து x into e power x. சோ டிஃபரன்ஷியேஷன் பை பார்ட்ஸ்னா x வச்சுட்டு e power x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா e to the power minus x minus 1. ஏன்னா பவர்ல மைனஸ் x இருக்கிறதால அதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் பவரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா இட் will be minus 1 பிளஸ் e power minus x வச்சுட்டு x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா இட் will be 1. அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா இந்த L1 of x காமனா என்ன எடுக்கலாம்னா இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து e power minus x வெளியில எடுத்துக்கலாம். ஆல்ரெடி e power plus x வெளியில உட்காந்துருக்கு. minus x வெளியில எடுத்தீங்கன்னா உள்ளார என்ன இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல minus x, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is simply plus 1. சோ அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா minus x plus 1. Similarly, we can calculate up to several terms n equal to 2. n equal to 2, it is involving two derivative. நம்ம ஈஸியா அதையும் கண்டுபிடிச்சலாம். ஏன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம், L2 of x equal to e power x divided by n factorial. So 2 factorial d power 2 divided by dx square into x power 2 e power minus x. ஏன்னா x power and e power minus x. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா e power x divided by 2 factorial வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ஸ் டெரிவேட்டிவ் எடுத்தனா ஒரு டெரிவேட்டிவ் வச்சுக்கணும். ஒரு டெரிவேட்டிவ் எடுக்கும்போது we need to use differentiation by parts. So first x square டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க, e power minus x அப்படி வச்சுக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் x ஸ்கொயர் வச்சுக்கிட்டு e power minus x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா e power minus x minus 1. So அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா it will be equal to e power x divided by 2 factorial d by dx உள்ளார ரிசல்ட் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2x e power minus x minus not plus, so it is minus x square e power minus x. So we need to do the one more derivative. So அப்போ one more derivative now பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி கிடைக்குன்னா L2 of x. So copy, yes, paste. நமக்கு அப்புறம் இங்க வந்து என்ன கிடைக்குன்னா L2 of x equal to so e power x by 2 factorial. நம்ம என்ன செய்யலாம், we have to do the one more derivative again, differentiation by parts. 2x வச்சுக்கிட்டு e power minus x differentiate பண்ணி e power minus x into minus 1 plus e power minus x வச்சுக்கிட்டு 2x differentiate பண்ணினா it will be simply 2 minus x square வச்சுக்கிட்டு e power minus x differentiate பண்ணினா e power minus x minus 1. ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு ஏன்னா it's a common minus sign plus e power minus x வச்சுக்கிட்டு x square differentiate பண்ணீங்கன்னா 2x. இதுதான் பாத்தீங்கன்னா differentiation by parts. சோ அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா e power x divided by 2 factorial. காமனா எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா டேர்ம்லயுமே e power minus x இருக்கு. கண்ணு மூடிட்டு என்ன செய்யலாம்னா வெளியில e power minus x வெளியில எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல என்ன இருக்குன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல minus 2x. இந்த செகண்ட் டேர்ம்ல என்ன இருக்குன்னா சிம்பிளி it is plus 2. இந்த தேர்ட் டேர்ம்ல இங்க minus 1 இருக்கு, ஃப்ரண்ட்ல மைனஸ் சைன் இருக்கு, மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் x ஸ்கொயர் பிளஸ் x ஸ்கொயர். அதே மாதிரி ஃபோர்த் டேர்ம் e பவர் x எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம். அப்பனா இங்க வெளியில மைனஸ் சைன் இருக்கு, உள்ளார பிளஸ் மைனஸ் இன்டு பிளஸ் மைனஸ், இங்க சிம்பிளா என்ன இருக்குன்னா 2x மட்டும். அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா இந்த e பவர் பிளஸ் x e பவர் மைனஸ் x e பவர் 0 that will be 1 divided by 2 factorial. நமக்கு x ஸ்கொயர் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம், minus 2x minus 4x plus 2. Similarly, we can find the n number of terms. நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன செய்யறேன்னா few terms வந்து உங்களுக்கு அனுப்பும்போது நோட்ஸ் அனுப்பும்போது நான் அனுப்பிடுறேன். எப்படி few terms வந்து எவாலுவேட் பண்ணுறது, அசோசியேட்டட் லெஜர் few terms நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடறேன். லாக் ரேக்கும் few terms அனுப்பிடுறேன் நோட்ஸ்ல. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a powerful tool to find the n number of legendary functions. ஸோ இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் நினைக்கிறேன். எஸ், இதுலையும் நான் கொடுத்துருக்கேன். நான் உங்களுக்கு இருந்தாலும் இந்த நோட்ஸை நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ரோட்டிங்ஸ் ரிலேஷன் வச்சு ஜெனரேட் பண்ணது. பட் the actual generating function for LNN of x, the generating function
for the Lagrange polynomial n of x is பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா e power minus xt divided by 1 minus t divided by e power minus xt divided by 1 minus t divided by 1 minus t equal to the summation over the L n of x, n goes to 0 to infinity t power n. So அப்போ இந்த சீரிஸ் வந்து சமேஷன் சீரிஸை எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணணும், இதையும் நீங்க எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணணும். எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி அதனுடைய டி பவர் கோஎஃபிஷியன்ட்டை கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா we will get back the L0 of x, L1 of x, L2 of x. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is by generating function we can generate all the legendary function. இந்த முன்னாடி பார்த்தது இட்ஸ் சிம்பிளா ரோ டிக்யூட் ரிலேஷன். அது வந்து ஈவன் மோர் சிம்பிளர். ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து எக்ஸ்போனென்ஷியலையும் சீரிஸா எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். டினாமினேட்டர்ல இருக்க அந்த 1 மைனஸ் டி மேல கொண்டு போனீங்கன்னா 1 மைனஸ் டி ஹோல் பவர் மைனஸ் 1, அது பைனாமியல் எக்ஸ்பான்ஷன். ஸோ ரெண்டு எக்ஸ்பான்ஷனையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும், ரைட் ஹேண்ட் சைடும் எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணணும் கேர்ஃபுல்லா. ஃபைனலா ரெண்டு பக்கமும் டி பவரோட கோஎஃபிஷியன்ட்டை கம்பேர் பண்ணணும். கம்பேர் பண்ணா it will generate all the legendary Lagrange polynomial. But இதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன செய்யலாம்னா we can simply use this row digits relation. இது even more simpler. So ரெண்டுமே சேம் தான். பட் எந்த வேணாலும் ப்ராப்ளம் கேட்கும்போது 1 மார்க்ல கேட்கலாம். What is orthogonality relation between the two Lagrange polynomial? So next வந்து பாத்தீங்கன்னா the orthogonality relation. The relation between two Lagrange polynomial function is என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா it will be 0 to infinity the e power minus x, the ln of x, the lm of x dx equal to simply it is equal to delta nm. Meaning என்னன்னா when n equal to m, the value, the integration is 1. When n equal to m, the integration goes to 0 when n not equal to m. That's it. நமக்கு எந்த ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட்டும் வரல. அதே மாதிரி ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன், there is a two important recurrence relation, அதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். So recurrence relations என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா n plus 1 the l n plus 1 x minus 2n plus 1 minus x ln of x plus n l minus 1x goes to 0. This is one of the recurrence relation. Next, the derivative recurrence relation வந்து பாத்தீங்கன்னா d by dx, the l n of x equal to l n minus 1x minus l n of x. This is another recurrence relation. So maybe இது கேட்க சான்சஸ் இருக்கு, பட் most of the time இந்த recurrence relation கேட்டதுல எனக்கு தெரிஞ்சு அதாவது Lagrange polynomial நிறைய ப்ராப்ளம் அப்ரோச் பண்ணல. லெஜெண்டர்ல நிறைய கேட்டிருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் ஹெர்மைட்ல நிறைய கேட்டிருக்காங்க. Lagrange வந்து மினிமல் ப்ராப்ளம் தான் இதுவரையும் நான் ஃபேஸ் பண்ண காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி அசோசியேட்டட் லெஜெண்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் சப் கேட்டகரி ஆஃப் லெஜெண்டர், சாரி Lagrange அசோசியேட்டட் Lagrange டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், just extension of the Lagrange. So Lagrange differential equation பாத்தீங்கன்னா the equation should be equal to x, the d square by dx square, the y or the Lagrange associated Lagrange வந்து பாத்தீங்கன்னா l m x plus m plus 1 minus x, the d by dx y, or and the y தான் என்னன்னா it's solution the Lagrange associated Lagrange l m n of x plus n l
m of x equal to 0. இது சிம்பிளா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன செய்யலாம்னா m equal to 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா it will fall back to the original the Lagrange equations when m equal to 0 the equation become Lagrange equation. So நமக்கு என்னன்னா what is the Lagrange polynomial, the Lagrange solutions L and M. So L n m of x equal to -1 whole to the power m the d power m dx power m L of n plus m x. This is the associated Legendre function. அதே மாதிரி இதனுடைய orthogonality relations. The orthogonality relation for the associated Lagrange. So orthogonality relation for associated Lagrange. Is என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா it is again same தான் 0 to infinity e power minus x x power m l m of x l a of m x the dx equal to n plus m factorial divided by the n factorial the delta of nk. அடிஷனல் என்னன்னா ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட் வருது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா n equal to k the delta nk வந்து பாத்தீங்கன்னா 1. அப்போ வந்து n ஓட வேல்யூ m ஓட வேல்யூ n ஃபேக்டரியல் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா we will get back that one. So அதனால இது வந்து n equal to 1 னு சொல்ல முடியாது. n not equal to k the integration goes to 0. So இதனுடைய அப்ளிகேஷன் ஜெனரலா என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா the Lagrange as well as the associated Lagrange the applications. எங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னா பாத்தீங்கன்னா quantum mechanics the radial part of the Schrödinger wave equation, the radial part of the Schrödinger wave equation எதுலனா when the hydrogen atom சால்வ் பண்ணும்போது இதையும் நான் சொல்றேன். the radial part of the Schrödinger wave equation solved by Lagrange or it's having similar form of Lagrange solved by Lagrange functions. அப்புறம் ஆங்குலர் பார்ட்டுக்கு வந்து எதுன்னு சார் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா associated Legendre. ரேடியல் பார்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் associated Lagrange. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ லாக்ரேவும் வரும் லெஜெண்டரும் வரும். எதெல்லாம் when we are solving the hydrogen atom the spherical symmetry. அதே மாதிரி wave function for the bound states, wave functions for the bound states. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த Lagrange யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இந்த ஆப்டிக்ஸ் எலக்ட்ரோமேட்டிக் தெரியுங்க describing the Gaussian laser beam, describing the Gaussian laser beam. யூஸ்வலா அந்த பீமவே நம்ம என்ன சொல்லலாம் Lagrange Gaussian mode. Lagrange Gaussian modes. ஆக்சுவலா LAU கிடையாது LAG, அதை மாத்தி எழுதியிருக்கேன். ஸோ அதை கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. த Lagrange Gaussian modes. அந்த மோட்ஸே என்ன சொல்லுவோம்னா நாட் சிம்பிளி Gaussian mode, Lagrange Gaussian modes சொல்லுவோம். அதே மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பிசிக்ஸ்ல யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸ்ல இது யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், ஒன் மோர் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா the Hermite differential equation. That is the one of the interesting as well as the most of the questions asked in the special functions வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஃபர்ஸ்ட் ஹெர்மைட்டா இருக்கும், நெக்ஸ்ட் வந்து லெஜெண்டரா இருக்கும். இது ரெண்டில் தான் ரிப்பீட்டடா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த ஹெர்மைட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனையும் நான் என்ன செய்யறேன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம சொல்லி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆரம்பிப்போம். ஐ திங்க் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டாப் ஹியர். ஏதாவது டவுட்ஸ் கொஸ்டின் இருந்தா இப்ப நீங்க கேட்கலாம்.